ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜੂਨ 84 ਦੀ 38ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ मेरा ख्याल पहली बार आए हो घल्लूघारे के मौके पे? हाँ जी, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाई साहब कि इसमें तो पूरे हरियाणा को और पूरे वेस्ट यूपी को शरीक शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये केवल पंजाब पर अटैक नहीं था, ये पूरे हमारी होंद पर अटैक था। और हमारा तो यूनाइटेड पंजाब रहा है। 1966 से पहले पंजाब का हिस्सा था हरियाणा, तो हम लोग जो है फर्स्ट टाइम इसमें आए हैं और किसान मूवमेंट से हमें ये प्रेरणा जागी कि हमें भी यहाँ आना चाहिए। और संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरवाला जी की जो सोच है, अब तक उनको हरियाणा के अंदर ये प्रोजेक्शन दी जा रही थी कि वो एक टेररिस्ट हैं, लेकिन हमें ये समझ में आया कि वो टेररिस्ट नहीं थे, वो हमारे राखे थे, वो हमारे डिफेंडर थे। उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है। तो ये बात अब पूरे हरियाणा को समझ में आ रही है। और एक ट्रेंड भी हरियाणा में शुरू हुआ है कि गाड़ियों के पीछे, बाइक्स के पीछे जो है वो संत जी की फ़ोटो अब हरियाणा में जो किसान जाति से संबंधित जो यूथ है वो लगाने लगा है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव है। हरियाणा की सरकार नूं चुभण भी लग पई होनी है गल ये। देखिए, सरकार को तो चुभती ही हैं ये चीज़ें। सरकार जो है क्योंकि सरकार हमारी नहीं है, और आज भी हम लोग देखेंगे कि सरकार तो पंजाब की जो सरकार है वो भी पंजाब की नहीं है इवन, क्योंकि यहाँ इतनी जो फोर्स खड़ी है उस फोर्स की ज़रूरत ही नहीं थी। ये केवल दबाव बनाने के लिए आम लोगों पर जो है, और ये दिखाने के लिए कि भाई हम खालसा पंथ से अगर आएंगे तो हमारे ऊपर आतंकवादी का ठप्पा लग जाएगा। इस तरीके से इनकी सोच है और जानबूझकर बिना ज़रूरत के यहाँ फोर्स जो है वो खड़ी की गई है। हरियाणे में तुसीं अजकल किदां दी सेवावां निभा रहे हो? देखिए, हम तो गुरु महाराज की कृपा से जो है एक अच्छा प्रचार हरियाणा में चल रहा है, और किसान जातियों को, खासकर जाट कम्युनिटी को ये बात समझ में आ गई है कि अगर हमारा कोई धर्म है, मूल धर्म जो है हमारा, तो वो सिख धर्म है। सिक्खी से हम लोग भटक गए, इस वजह से हम लोग बर्बाद हो गए। तो दोबारा से हमें हमारे मूल धर्म में लौटना चाहिए। ये बात लोगों की समझ में आ चुकी है, और ये प्रकट तौर पर भी हम लोग देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है हरियाणा के अंदर पूरा हरियाणा दस्तार सजा के खड़ा होगा। और नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे कि ये तो फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं, नेक्स्ट टाइम यहाँ एक बड़ा जो है हुजूम हरियाणा की तरफ से भी आएगा। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੇਖਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰ इधर ਨੂੰ ਵਧਦੇ आ रहे लगातार। देखिए, दिल्ली के पैर तो हम लोग उखाड़ देंगे हरियाणा के अंदर, तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोग जब दिया बुझने को होता है ना, तो वो ज़्यादा टिमटिमाता है, वो ज़्यादा फड़फड़ाता है। तो दिल्ली तो इस तरीके से फड़फड़ा रही है। अदरवाइज़ जो है हरियाणा जो है वो बीच में एक बफर का काम करेगा। और दिल्ली के पाँव तो हम लोग रोहतक सोनीपत से आगे भी नहीं आने देंगे। अमृतसर तो बहुत दूर है, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि दिल्ली यहाँ बढ़ेगी। दिल्ली जो है वो बढ़ नहीं रही है, दिल्ली घट रही है। और जिसकी वजह यह है क्योंकि किसान मूवमेंट जो हम लोग जीते हैं, वो इस बात की गवाही है कि भी मोदी ने माफ़ी मांगकर जो किसान कानून वापस लिए, तो दिल्ली को हमने दिल्ली के जो है घर में घुसा दिया। और लाल किले के ऊपर जो है जो हमारी खालसा फौज गई थी, तो जिस वजह से हम तो दिल्ली को ललकारा देकर आए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि दिल्ली आगे बढ़ रही है, दिल्ली को तो रोका जा चुका है, और आगे हम लोग और भी रोकेंगे गुरु महाराज की कृपा से। कुछ और कहना चाहते हो आम सिखा नूं कुछ ना कुछ? देखिए, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अब पंजाब जो है उसकी तरफ पूरा उत्तर भारत देख रहा है, तो ये पंजाब के ऊपर जो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि बहुत भारी एनर्जी पैदा हुई है किसान मूवमेंट से, तो मैं पंजाब के मेरे नौजवान भाइयों को ये मैं स्नेहा देना चाहता हूँ, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप भूल कर भी केश कत्ल ना करवाएं, भूल कर भी जो गुरुओं की दात है उसके साथ छेड़छाड़ न करें।
और मूछ दाढ़ी रखें, क्योंकि ये हमारा मूल स्वरूप है। आप लोग जितने अपने मूल स्वरूप में नज़र आएंगे, उससे हम लोगों को बड़ी प्रेरणा रहेगी और हमें बड़ा हौसला रहेगा। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि केश कत्ल हम लोग ना करवाएं। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल जी, खालसा राज देखिए, जो हम जाट बिरादरी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में जाट बिरादरी से, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने हमें सबसे पहले ज़मीन का मालिक बनाया था। उसके बाद सर छोटू राम जी की वजह से हमारी ज़मीन जो है वो बनियों के चंगुल में जाने से बची थी। तो हम तो खालसा राज की सपोर्ट करेंगे। और खालसा राज की जो पहली राजधानी थी वो भी यमुनानगर में बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने, और लक्खी शाह वंजारा जी ने जो पूरा वहाँ बनाया था लोहगढ़ का किला, और वो किला एशिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा किला है। करीबन जो है उसका 60 जो है किलोमीटर में तो उसकी पेरीफरी है। तो हरियाणा के अंदर जो है वो सबसे पहले खालसा राज की स्थापना हुई थी, और हम लोग खालसा राज की सपोर्ट करते हैं, और हमेशा हमारे पूर्वज भी जो है वो खालसा राज के साथ रहे हैं। ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੱਜ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੌਮ ਦੇ 84 ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਟ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਦਰਦ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਇੱਕੋ ਦਰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜੋ ਜਾਟ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਹਕੂਮਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ RSS ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਬੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਭਰਾ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ RSS ਤੋਂ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ UP ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਰ ਜੰਮੂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਢਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਣ ਜੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਗਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਤੇ ਫਸਲ ਬਚਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨਸਲ ਬਚਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ 26 ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਟ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ 'ਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।